نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے مجلس مذاکرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ انوار العلوم ڈگری کالج ملے پلی کے شعبہ کیمیا کے صدر جناب محمد اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اسماعیل صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج آپ کس موضوع پر گفتگو کریں گے؟ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایسومیرزم یا ہم ترکیبی پہ ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اچھا اسماعیل صاحب، مجھے جیسے یاد ہے پڑتا ہے کہ گزشتہ ہم کچھ ہائبریڈائزیشن کے بارے میں شاید ایس پی ہائبریڈائزیشن چھوٹ گیا تھا، تو میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا کچھ بتلا دوں گا کہ یہ جو ایس پی ہائبریڈائزیشن ہے وہ عام طور پر ایسیٹیلین مالیکیول میں پایا جاتا ہے یا وہ بنتا ہے، اور یہ جو ایسیٹیلین ہے اس کا جو مالیکولر فارمولا ہے C2H2 ہے۔ اس میں 2 کاربن اور 2 ہائیڈروجنز ہوتے ہیں۔ اس میں کاربن کے درمیان 3 بند ہوتے ہیں۔ یہ انسیچوریٹڈ مالیکیول ہے یا نا سیر شدہ مالیکیول ہوتا ہے، اور اس میں ایک s آربیٹال ایک p آربیٹال سے مل کر ایک sp ہائبرڈ آربیٹال بناتا ہے، اور دوسرے کاربن کا sp آربیٹال پہلے کاربن کے sp آربیٹال سے مل کر ایک مخلوط آربیٹال تیار کرتا ہے، یعنی سگما بانڈ بنتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک ایک کاربن کا sp آربیٹال دوسرے کاربن کے sp آربیٹال سے ملتا ہے، اور ہائیڈروجن کا s آربیٹال کاربن کے sp آربیٹال سے مل کر 2 سگما بانڈ بناتے ہیں۔ لیکن اس میں جب یہ لینیئر مالیکیول تیار ہو جاتا ہے تو اور 2 جو غیر مخلوط آربیٹالز ہیں یعنی جو p آربیٹالز ہیں وہ اوورلیپ ہوتے ہیں، لیٹرل اوورلیپنگ ہوتی ہے ان میں، اور 2 پائی بند بنتے ہیں۔ اس طریقے سے اس ایسیٹیلین مالیکیول میں اس سالمے میں 3 سگما بانڈز اور 2 پائی بانڈ حاصل ہوتے ہیں۔ تو چلیے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی اسماعیل صاحب، یہ ہم ترکیبی یا آئسومیرزم کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہم ترکیبی یا ایسومیرزم آرگینک کمپاؤنڈز یا نامیاتی مرکبات کا ایک اہم باب ہے۔ اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ مالیکیولز جو آرگینک مالیکیولز ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اس میں مختلف جواہر پائے جاتے ہیں، تو ان کے تو سالمی ضابطے ایک ہی ہوتے ہیں لیکن ان کا اسٹرکچرل فارمولے مختلف ہوتے ہیں، تو ان کو ہم ترکیبی کہتے ہیں، اور یہ جو سالماتی ہم ترکیب کہتے ہیں، اس مظہر کو ہم ترکیب کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے کچھ اقسام بھی ہوں گے؟ ہاں، یہ جو ہم ترکیبی ہے کہ یہ پہلے تو یہ دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک ہے اسٹرکچرل ایسومیرزم یعنی ساختی ہم ترکیبی، اور دوسرا ہے اسٹیریو ایسومیرزم جس کو بولتے ہیں تجسیمی ہم ترکیبی۔ اور اس کو مزید تقسیم کرنے پر جو اسٹرکچرل ایسومیرزم ہیں وہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک زنجیری ایسومیرزم یا اس کو چین ایسومیرزم کہتے ہیں، دوسرا جو پوزیشن ایسومیرزم یا مقامی ایسومیرزم کہتے ہیں، اور تیسرا ہے فیلی یا فنکشنل ایسومیرزم۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اسٹیریو ایسومیرز کی طرف آئیں گے تو اس کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک جیومیٹریکل ایسومیرزم ہے اور ایک ہے آپٹیکل ایسومیرزم ہے۔ جیومیٹریکل ایسومیرزم کو ہندسی ہم ترکیبی کہتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے اس کا ایک جنرل کلاسیفیکیشن ہے یا اس کو درجہ بندی کی گئی ہے۔ تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ اسٹرکچرل ایسومیرزم کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ان کو جاننے کے لیے ہم کو بال اینڈ اسٹک ماڈلز کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، تو ہم اس کی مدد سے ہم یہ بتلا سکتے ہیں کہ ساختی یا اسٹرکچرل ایسومیرز کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو زنجیری ایسومیرزم کے بارے میں بتلاؤں گا کہ زنجیری ایسومیرزم وہ ہوتے ہیں جن کے سالمی ضابطے تو ایک ہوتے ہیں لیکن ان کا اسٹرکچرل فارمولے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ ایک کاربن میں صرف جو ہے ٹیٹراہیڈرل کاربن ہے، اس میں ایک کاربن ہے جو بلاک
जो काले किस्म का है, और ये वाइट जो है हाइड्रोजन है। तो ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, इसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। अगर आप ये देखें कि ये इथेन है और इसका फार्मूला C2H6 है। अगर आप और एक तीसरा देखें तो इसमें आपको ये मालूम होगा कि ये प्रोपेन है, और इस प्रोपेन में 3 कार्बन है और 3, 6, 8 हाइड्रोजन है, और ये जो है चेन आइसोमर्स बना रहे हैं। चेन का मतलब ये है कि जंजीर 1, 2, 3। अगर आप 4 कार्बन लेंगे तो इसी तरीके से 4 का ब्यूटेन बन जाएगा। तो इसको हम नॉर्मल चेन भी बोलते तो हैं। इसको जो नॉर्मल चेन है, और इसमें जंजीरी चेन भी होता है। तो जंजीरी चेन में ये होता है, जंजीरी चेन में ब्रांच यानी शाखदार होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें, इसका एक कार्बन अगर हम इसको चेंज कर दें और एक किसके साथ, मिथाइल ग्रुप के साथ यहाँ पर हम अटैच कर दें उसको, ये हो गया इसका। ये जो है शाखदार हो गया है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया है। तो एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम शाखदार शाखदार जंजीरी हम तरकीबा कहते हैं। आइसोचेन भी कहते तो हैं। इसको आइसोमर्स भी कहते हैं। आइसो भी कहते हैं चूंकि इस पे एक शाख है, और इसी तरीके से हम 2 शाख बनाएंगे, दो मिथाइल ग्रुप बनाएंगे तो उसका जो मुरक्कब है वो अलग बदल जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया है आपका कि जंजीरी हम तरकीबी है। और दूसरा है मुकामी हम तरकीबी। तो मुकामी हम तरकीबी में पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म की मिसाल अगर हम देखेंगे कि प्रोपेन का अगर आप सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड देखें तो इसमें यह मालूम होगा कि यह है, अगर हम इसको क्लोरीन मान लें, लाल जो बॉल है, तो ये प्रोपेन हो गया है और ये पहली पोजीशन पे है, तो इसलिए हम ये कहेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन जी, ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। और इसी तरीके से अगर हम पोजीशन नंबर 2 पे अगर इसको क्लोरीन अटैच करें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया है। तो इन दोनों में आप देखिए कि इन दोनों में पोजीशन इसमें ये है कि ये 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया है। यानी इसका मतलब ये है कि इनमें मुकाम बदल गया है, किसका? क्लोरीन एटम का। तो इस तरीके से ये हम तरकीबें हो गया है, ये मुकामी हम तरकीबी। तो सब्स्टिट्यूएंट के मकाम बदलने से इसका नाम भी बदल गया है और ये हम तरकीबे को जाहिर कर रहा है। अब उसके बाद आइए कि थर्ड वन है कि फेली हम तरकीबें यानी फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप का मुकाम बदल जाता है। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपका फार्मूला है C2H6O, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O, इसके 2 मुरक्कबात बनते हैं, एक बनता है डाइमिथाइल ईथर और दूसरा बनता है इथाइल अल्कोहल। तो ये 2 जो सालिमात हैं, हालांकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक ही है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला मुख्तलिफ हो गया है और उसके साथ ही साथ है उनके खवास भी तब्दील हो जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप भी बदल गया, फंक्शनल ग्रुप भी बदल गया है, तो इसलिए उनके खवास भी बदल जाते हैं और उनकी नौइयत भी बदल जाती है। तो ये इस तरीके से 3 आपकी क्लासिफिकेशन हो गई है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। अब आप इधर आइए स्टीरियो आइसोमर्स की तरफ। स्टीरियो आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनमें कार्बन की तादाद और नौइयत तो सेम होती है, लेकिन इनका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स चेंज हो जाता है। स्पेशल अरेंजमेंट इज चेंज्ड। तो वो क्या होता है कि इसमें भी 2 किस्म के हम तरकीबी होते हैं। एक तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या हिंसी आइसोमरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अगर हम इसकी तरफ आ जाएं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, मिसाल के तौर पर ये मॉडल है C2H2 और ये Cl2, C2H2Cl2। तो अगर आप इस मॉडल पर नज़र रखें, अगर आप देखें तो इससे ये मालूम होता है कि इनमें एक जानिब 2 क्लोरीन एटम्स हैं और इस तरीके के आइसोमर्स को, इस तरीके के हम तरकीबी को आप कहेंगे सिस आइसोमर। यानी मतलब अगर एक ही जानिब हो तो एक ही जानिब होगा, ये दोनों जो है कार्बन के एक ही जानिब होते हैं, तो इसको कहते हैं कि हम रो
या सिस सिस आइसोमर्स। इसके अलावा और दूसरा एक आइसोमर्स है जिसमें अगर हम थोड़ा सा इसमें चेंज करें, दो क्लोरीन एटम को हम अटैच कर दें, एक एटम ये है और एक दूसरा क्लोरीन एटम ये है, आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कार्बन कार्बन के दरमियान तो दो डबल बॉन्ड हैं, लेकिन इनका जो पोजीशन है क्लोरीन का यह मुखालिफ सिमत है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम कि ट्रांस आइसोमर्स, यानी कि जिद रॉ आइसोमर्स। तो ये जो है यह होता है हिंसी आइसोमर्स भी कहते हैं इसको, या इसको जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी कहते हैं इसको। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये दो एक ही तरफ हैं, ये एक ही जानिब होते हैं, ये मुखालिफ सिमत में होते हैं। ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है। तो इसकी मिसाल इस तरीके से होती है। अच्छा, और यहाँ पर एक बात ये होती है कि इनका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए कि इनमें जो डबल बॉन्ड है, दोहरा बंध है, वो रुकावट पैदा करता है। तो इसलिए सिस आइसोमर आम हालात में ट्रांस आइसोमर में तब्दील नहीं होता। तो ये इसकी एक मिसाल होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि सब रोटेशन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन है, यानी कि यहाँ पे रुकावट आ गई है। अगर सिंगल बॉन्ड रहता तो वो रोटेट कर सकता था, यहाँ पर रोटेशन नहीं होता है। तो वही रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन की वजह से ये हालत तरकीबें आती हैं। अच्छा, और उसके बाद अगर आप ये देखेंगे आप, और इसकी दूसरी मिसालें हैं, जैसा कि दूसरे जो मिसालें हैं फिमारिक एसिड है, और एक है दूसरा एक एसिड होता है मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड में दो COOH ग्रुप्स, एसिड ग्रुप्स कार्बन के एक ही जानिब होते हैं। अगर हम इसको एसिड ग्रुप मान लें, लाल जो बॉल है, जो आपको जो छोटा सा गोला नज़र आ रहा है, उसको कहते हैं, इसको अगर हम एसिड ग्रुप मान लें, COOH बताएं, तो दोनों चूंकि कार्बन के एक ही जानिब हैं, तो इसलिए ये सिस आइसोमर होता है, हम रो आइसोमर कहते हैं इसके। और अगर हम उसी को दूसरा आइसोमर बनाएं, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप या COOH ग्रुप अगर मुखालिफ जानिब हों, और तो इसका जो है ये डबल बॉन्ड है, और इसका जो सालिमी ज़ाब्ता होता है, इसका नाम है फिमारिक एसिड। तो फिमारिक एसिड में दो COOH ग्रुप मुखालिफ सिमत होते हैं। तो इसकी ये दो मिसालें हैं। तो हम पहले ये ले लिए कि 1,2 डाइक्लोरो इथिलीन और ये फिमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड। तो ये इसके मिसालें हो गई हैं। आपने तो बहुत बेहतरीन तौर पर इसको वाज़ेह कर दिया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह होता है, और इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन है उसकी वजह से ये एक दूसरे पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। यकीनन इन मॉडल्स की वजह से सामीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा इस्माइल साहब, आपने दूसरी एक बात हम तरकीबी बताई जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं, तजसीमी मनाजिरी हम तरकीबी। ये मनाजिरी हम तरकीबी क्या है? डॉक्टर साहब, मनाजिरी हम तरकीबी को समझने के लिए हमको बेसिक कार्बन की तरफ आना चाहिए, और कार्बन का एक सादा सा मुरक्कब है मीथेन। और अगर से आप मीथेन को गौर से देखें तो इसमें आप ये देखेंगे कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये मुतशाकिल है। इसका मतलब है कि कार्बन में 4 हाइड्रोजन हैं और ये तमाम एक हैं, एक ही किस्म के हैं। और ये जो आपने फरमाया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये एक ऐसा हम तरकीब बनाता है जिसमें कार्बन के अतराफ 4 भी मुख्तलिफ आइटम्स या ग्रुप्स मौजूद हों, और उसको कहते हैं गैर मुतशाकिल कार्बन एटम या गैर मुतशाकिल नामियाती कंपाउंड या मुरक्कब। और इसमें इसकी मिसाल है कि गैर मुतशाकिल कार्बन एटम, या ये जो मॉडल है इसमें आप देख रहे हैं कि एक कार्बन है और 1 2 3 4 रंग के बॉल हैं, तो अलग अलग ग्रुप्स मौजूद और इसको कहते हैं ये या तो ये एटम्स कहिए या इसको ग्रुप्स कहिए। और ये जो 4 एटम्स और ग्रुप्स हैं जो कार्बन के अतराफ जुड़े हुए हैं, और ये जो है फिज़ा में है,
کہ اس کاربن کو ہم ایسیمیٹرک کاربن کہتے ہیں. ایسیمیٹرک کاربن وہ کاربن ہوتا ہے جس کے اطراف 4 ایٹمس یا گروپ مختلف ہوں. تو اس میں آپٹیکل آئسومرزم یا مناظری جو ہم ترکیبی ہوتی ہے، اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ یہ ایسیمیٹرک کاربن ہونا چاہیے، غیر متشاکل کاربن ہونا چاہیے. اور یہ جو غیر متشاکل کاربن ہے، اس کو ہم کس طریقے سے ہم ایکسپلین کریں گے، اس کو بیان کریں گے، اس کے لیے ہم کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ روشنی یعنی پلین پولرائزڈ لائٹ کا اس میں عمل دخل ہے. جب تک کہ پلین پولرائزڈ لائٹ کا عمل نہ ہو، یہ آپٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ پلین پولرائزڈ لائٹ کیا ہے. پلین پولرائزڈ لائٹ وہ ہے جو صرف ایک ہی جانب حرکت کرتی ہے. اور جب اس مرکب میں ایسا مرکب جس کے بیچ میں کاربن ہو اور 4 دوسرے گروپ سے ایٹم ہو، جب اس میں سے پلین پولرائزڈ لائٹ پاس ہوتی ہے تو یہ مرکب اس کو یا تو سیدھے جانب گھماتا ہے یا پھر بائیں جانب گھماتا ہے، یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ یا لیفٹ ہینڈ سائڈ، یا کلاک وائز ڈائریکشن یا اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن، یعنی گھڑی سمت یا سمت ساتھ اور غیر سمت ساتھ. تو یہ اس کا جو روشنی ہے، ہم اس کو جو پلین پولرائزڈ لائٹ ہے وہ دونوں طرف گھماتی ہے. اور اس کا جو بیسک پوائنٹ وہ ہے. تو یہاں پر ہم اگر سے اس کو ایک آئینے کے سامنے رکھیں تو اس کا عکس حاصل ہوگا، اور جب یہ عکس حاصل ہوگا تو یہ اس کا یہاں پر لڑا جائیں گے. یہ 2 طریقے کے مالیکیولز ہیں، یعنی ان میں بھی 4 مختلف قسم کے گروپس ہیں، اس میں بھی 4 ہیں. اگر ہم اس کو آئینے کے سامنے رکھیں تو 2 طریقے کے آپ کو اس کا عکس حاصل ہوگا، اور یہ جو ہے عکس اس طریقے سے ہوگا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو عکس بنا رہے ہیں تو یہ دونوں مرکبات، یعنی یہ دونوں جو ہے ہم ترکیبیں ہیں، اور ان ہم ترکیبوں کو انانشیومرز کہتے ہیں. یعنی انانشیومرز وہ مرکبات ہیں جو عکس سے آئینہ بتاتے ہیں لیکن ان کا انطباق نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے پر منطبق نہیں ہوتے ہیں. اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب نان سپر امپوزیبل ہوتے ہیں. یہ نان سپر امپوزیبل. مثال کے طور پر ہم یہ مالیکیول یہ سالمے پر اگر ہم دوسرا رکھے تو یہ جو ہے ان کا جو پوزیشن ہے، یہ دیکھیے یہ گروپ ہے، یہ گروپ ہے، یہ گروپ تو مل رہا ہے لیکن یہ دوسرے گروپس نہیں مل رہے ہیں. تو کسی بھی صورت میں اس کا جو ہے انطباق نہیں ہوتا ہے. تو اس کی ایک شرط یہ ہے کہ یہ نان سپر امپوزیبل ہونا چاہیے. تو پہلا اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ایسیمیٹرک کاربن ایٹم غیر متشاکل کاربن ایٹم ہے، اور اس کے 4 جو ہے جوہر یا گروپس مختلف ہوتے ہوں. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کا جو عکس ہے اور وہ اس دونوں کا عکس رہیں گا لیکن ان پر یہ نان سپر امپوزیبل رہیں گے. اور یہ جو 2 ہم ترکیبیں ہیں، حالانکہ ان دونوں کی سالمی ضابطہ تو ایک ہی رہیں گا لیکن ان میں ان کا جو ساختی اسٹرکچر ہے وہ مختلف رہیں گا. یعنی جب یہ پلین پولرائز لائٹ اس سے ٹکرائے گی تو اس کو وہ کلاک وائز اگر سے ہم یہ پہلا جو مرکب ہم لے رہے ہیں، اگر ہم اس کو یہ پلین پولرائز لائٹ اگر اس میں سے پاس ہو رہی ہے، اگر سے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کل سے گھما رہا ہے یہ لائٹ روشنی کو، تو اس کو کہتے ہیں ہم یہ ڈیکسٹرو روٹیٹری، یعنی کہ سیدھے طرف جو ہے لائٹ کا پوزیشن ہو رہا ہے. اور یہ جو ہو گیا ہے لیو روٹیٹری، یعنی یہ جو ہے اس کا بائیں جانب اس کی جو لائٹ کی حرکت ہو رہی ہے. تو اس کی جو مثال ہے، اگر اس کی بات ایسے ہی ہو گئی کہ اگر ایک اس کا جو ساخت ہے ڈیکسٹرو ہے تو اس کا عکس لیو ہوگا. اور ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا ڈیکسٹرو ہے اور کون سا لیو ہے. جب تک کہ ہم ایکسپیریمنٹ نہ کریں، تجرباتی طور پر ظاہر نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کو نہیں معلوم ہوگا. صرف ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ہو تو یہ دوسرا ویسا ہوگا، اور ظاہری طور پہ ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے آپٹیکل ایسے. اور اکبر صاحب اور ایک بات بنائی، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے کیونکہ اس کا جو عکس ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے، نان سپر امپوزیبل ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں ہے اس کی مثال. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک بہترین مثال ہے فلورو کلورو برومو میتھین.
अगर हम इसको मान लें फ्लोरीन, इसको मान लें क्लोरीन, इसको मान लें ब्रोमीन, और इसमें हाइड्रोजन तो हमेशा मौजूद होता है ना, ये तो क्योंकि नामियाती मुरक्कब है। और ये जो 3 अलग ग्रुप्स हैं, तो और यहाँ पर भी आने के बाद फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो मीथेन, हालांकि दोनों भी है, लेकिन ये डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और ये लियो रोटेटरी है। ये दाएं जानिब लाइट को घुमाता है और ये बाएं जानिब लाइट को घुमाता है। तो ये एक मिसाल है। और एक दूसरी मिसाल है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, यानी अगर से हम इसको मान लें कि ये हाइड्रोजन है, और एक है OH है, एक है CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, और एक एसिड ग्रुप है COH ग्रुप। यानी हालांकि 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और एक हाइड्रोजन एटम है। ये हो रहा है आपका OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हो रहा है आपका मिथाइल ग्रुप CH3, और ये हो रहा है COH ग्रुप। हालांकि 4 ग्रुप्स कार्बन के अतराफ में हैं, लेकिन चूंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें से पास हो रही है, तो इसलिए लैक्टिक एसिड भी एक ऑप्टिकल आइसोमर या मनाजरी हम तरकीबा बनाते हैं। तो ये इसकी जो मिसालें हैं ये। तो आज के मुज़ाकरे में यही काफ़ी है, और ये मॉडल्स की वजह से बहुत ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जी जी। और उम्मीद करते हैं कि सामीन के पास अब कोई शक व शुबा नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई शकूक बाकी हों या कोई चीज़ समझ में ना आए, तो वो इस पते पर वो रब्त पैदा कर सकते हैं। निज़ामत फ़ासिलाती तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्चीबौली, हैदराबाद, 5,32,000। आपका शुक्रिया इस्माइल साहब कि आपने यहाँ आकर ये एक अच्छे मौजू पर अपने तबादले ख्याल फरमाया है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज़ तलबा, आज के प्रोग्राम में इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह फिर जब हम मुलाकात करेंगे तो एक और नए मौजू के साथ हम बहस करेंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा। इसके साथ ही आप इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।